Hello, Namaste, welcome to First PUC Arts. A warm welcome to all the students. We are going to deal the political science chapter number 2. In this chapter, we are going to study very important concept of political science, which is the main subject matter of political science, that is state. Dear students, as a student of political science, we have to know the state, its evolution, growth, the main advantages of the state, and also the relation of state with the various other concepts like society, voluntary associations, nation, etc. Today, in political science, it is very necessary to know about the state. ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಮೊತ್ತ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಥಮ PUC ಕಲಾ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಮೊದಲನೇ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಉಗಮ, ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಅದರ ವಿಷಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಜೊತೆಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಧ್ಯಯನ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್, ದೆನ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಆಫ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಎರಡನೇ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ವಿಚಾರ, ರಾಜಕೀಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ವಿಷಯ, ರಾಜಕೀಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಧಾನ ವಿಷಯ ವಸ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಮಾನ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೇವ, ಅದು ರಾಜ್ಯದ ಕುರಿತಂತೆ ಅಧ್ಯಯನ. ಸೊ ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಉದಯ ಹೇಗಾಯಿತು, ರಾಜ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ರಾಜ್ಯದ ಮಹತ್ವ, ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲಾಂಶಗಳು, ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ, ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಹಾಗೆ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ, ಇದರ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಇದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದೇವೆ. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್. ಬಿಫೋರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ the state means a particular nation. What we are now know about a particular nation, not a particular federal unit. Be clear about that. The word state in political science implies a sovereign state. That means a independent state like India or America, England, etc. It is not Karnataka or Maharashtra or Madhya Pradesh. Actually, in political science, Karnataka, Maharashtra, Madhya Pradesh, these are all the federal units of the Indian Union. So, in political science, state means India. Example, India. That means a sovereign state, independent state. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದುವರಿಯುವಂಥದ್ದು. ರಾಜಕೀಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಈ ರಾಜ್ಯ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ದೇಶ. ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಭಾರತ, ಅಮೇರಿಕಾ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ವತಂತ್ರ ದೇಶಗಳು. ಸೊ ಆ ದೇಶವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಬೋಧಿಸ್ತೇವೆ ರಾಜಕೀಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾವು ಆಡು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತಹ ಕರ್ನಾಟಕ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಇದೆಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳನ್ನು ಭಾರತದ ಒಕ್ಕೂಟದ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳು ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ, ಅಥವಾ ಅದು ಅದರೊಳಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳು. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮೊದಲಾಗಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ರಾಜ್ಯ ಎನ್ನುವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ರಾಜಕೀಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ನೇಷನ್. ಸೊ ಬೈ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, we are going to know about
the state in detail. State is the most important human organization or human association. State is the most important human association. In the first chapter, we studied that man is a social animal. Who said it? Make it clear. It was Aristotle who said that man is a social animal and also a political animal. As a political animal, he is selfish, egoistic and quarrelsome in nature. Because of his quarrelsome nature, in the society, the dispute may arise, conflicts may arise among the people in the society. And because of these conflicts, because of these disputes, peace in the society is not possible. There may be a question of law and order. The society may turn into an anarchy. So, in order to avoid this lawless order, an institution called state has been established. A organized institution called state has been organized or established by the people. So, the state has been established from the society in order to maintain law and order in the society, in order to protect the life and property of the people in the society, and also to undertake welfare functions. That's why state become inevitable. Be clear, state become inevitable in order to protect the life and property of the people, in order to maintain law and order in the society, and also to undertake welfare activities. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಗಮನಿಸಿ, ಇಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಎನ್ನುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೇಗೆ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂತು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸುವಂಥದ್ದು. ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪರಮಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಒಂದು ಮಾನವ ಸಂಘಟನೆ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪರಮಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂಘಟನೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಮಾನವ ಸಂಘಜೀವಿ, ಹಾಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಾಣಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು? ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. ರಾಜಕೀಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಿತಾಮಹ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಮಾನವ ಸಂಘಜೀವಿ ಹಾಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಾಣಿ. ಸೊ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಿ ಮಾನವ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ವಭಾವಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಸ್ವಭಾವಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಹಂಕಾರಿ, ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ ಸೆಲ್ಫಿಶ್ ಅಥವಾ ಸ್ವಾರ್ಥಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವನಲ್ಲಿ ಜಗಳಗಂಟಿ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ತೇವೆ. ಸೊ ಈ ಜಗಳಗಂಟಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ಮನೋಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವಿವಾದಗಳುಂಟಾಗ್ತವೆ, ಜಗಳಗಳುಂಟಾಗ್ತವೆ. ಸೊ ಈ ವಿವಾದ ಜಗಳಗಳಿಂದಾಗಿ ಸಮಾಜದ ಅಶಾಂತಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲದಂತಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಂತಹ ಒಂದು ಅಶಾಂತಿಯುಕ್ತವಾದಂತಹ ಸಮಾಜ, ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಸಮಾಜ, ಅದರಿಂದಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅರಾಜಕತೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ನಾವು ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸಮಾಜವನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂತಹ ಅಥವಾ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದಂತಹ ಸಮಾಜವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೇಕು ಎಂದು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದೆವು, ರಾಜ್ಯದ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ತಂದೆವು ಅಲ್ವಾ. ಸಮಾಜ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು. ಸೊ ಆ ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲಕ ಕಾನೂನುಗಳು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟವು. ಆ ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟೆಡ್. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ was established from the society, and this state is inevitable. This is inevitable in the society. Why? In order to protect the life and property of the individual. ಇಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಾಗಿ? ಜನರ
ಜೀವ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೆಲೆಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ, ಜೊತೆಗೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು, ಜನರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮೂಲಭೂತ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಮಾಡ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅನಿವಾರ್ಯ. ಸೊ ಆ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಮಾಜದಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಯಾಕಾಗಿ? ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಜನರ ಪ್ರಾಣ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಬೇಕು ಬೇಡಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪೂರೈಸಲಿಕ್ಕೆ, ಅವರ ಮೂಲಭೂತ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ನಮಗೆ ಬಂತು. ಸೊ ರಾಜ್ಯ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲ್ ಆಗಿ, ಅಂದರೆ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆದಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಎ ಹ್ಯೂಮನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. So regarding the birth of the state, there are various theories. ರಾಜ್ಯ ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟಿತು ಎನ್ನುವುದರ ಕುರಿತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜಕೀಯ ಚಿಂತಕರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದೇರ್ ಆರ್ ವೇರಿಯಸ್ ಥಿಯರೀಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಬರ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್, ಇವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್. Some of the important theories regarding the evolution of the state, there are certain theories like natural theory, then divine origin theory, then social contract theory, power theory, etc. So these are all the different theories regarding the birth of the state. That means there is no common opinion among the political thinkers regarding the evolution of the state. ರಾಜ್ಯ ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟಿತು, ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಯಿತು ಎನ್ನುವುದರ ಕುರಿತಂತೆ ರಾಜನೀತಿ ತಜ್ಞರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಾನವಾದಂತಹ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇಲ್ಲ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಥಿಯರಿ, ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇದೆ ಡಿವೈನ್ ಒರಿಜಿನ್ ಥಿಯರಿ, ದೈವಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಮತ್ತೊಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಥಿಯರಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಪ್ಪಂದ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಇನ್ನೊಂದು ಪವರ್ ಥಿಯರಿ ಅಥವಾ ಶಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದು ಕೆಲವೊಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು. ಸೊ ಒರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ನೇಚರ್, ಬೈ ನೇಚರ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎಮರ್ಜ್ಡ್, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಥಿಯರಿ. Divine origin theory, the state is created by the God and the ruler is the divine representative, such kind of opinion. ರಾಜ್ಯ ದೇವರಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು, ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ರಾಜನನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿತು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಈ ಡಿವೈನ್ ಒರಿಜಿನ್ ಥಿಯರಿ ಹೇಳ್ತದೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಥಿಯರಿ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಪ್ಪಂದ ಸಿದ್ಧಾಂತ, ರಾಜ್ಯ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಮಾಜದ ಜನರ ನಡುವೆ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಎನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ರೂಸೋನಂತವರು, ಹಾಬ್ಸ್ನಂತವರು ಇದನ್ನು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಶಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂದರೆ ಯಾರಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯಾ ಆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲ್ಪಡ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ, ರೈಟ್ ಎನಿ ಟೂ ಥಿಯರೀಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಒರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಸಹಜ. ಆಗ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಎರಡು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಬರೆದರೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ಎನಿ ಟೂ ಥಿಯರೀಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಒರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್. ಸೊ regarding the evolution of the state, there is no common opinion among the political thinkers. There are various theories regarding the origin of the state. So this is enough regarding the theory. Then the students, please note, we have to know about the meaning and definitions of the state. First of all, we have to know the root word of the state. What is the root word of the state? We have to know the root word of the state. The word state is derived from the Greek word
Students, please note, it is a 1 mark question in the examination. Please note, it is a Greek, derived from the Greek word. We already know that word, Greek word called polish. P-O-L-I-S, P-O-L-I-S, polish. We already studied this in the first chapter. The word political science or politics is also derived from the same word, that is the Greek word polish. You already know the meaning of polish, I think. So if you didn't know the meaning, please recollect it. So the Greek word polish, which means city state, Greek word which means city state. So the 1 mark question it is, what is the root word of state? The answer should be the word state is derived from the Greek word polish, which means city state. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 1 ಮಾರ್ಕಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲ ಪದ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲ ಪದ ಗ್ರೀಕ್ ಪದದಿಂದ ಬಂದಿದೆ, ಅದು ಪಾಲಿಶ್ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅದರ ಅರ್ಥ ನಗರ ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೋಡಿಕೊಂಡದ್ದೇ ಸೇಮ್ ಅದೇ. ಸೊ ನಗರ ರಾಜ್ಯ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಗ್ರೀಕ್ ಪೀರಿಯಡ್, ವೆನ್ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಬುಕ್ ದ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್, he studied the state over the city states. According to Aristotle, the state means city state. At that time in Greece, there were several city states like Sparta, Athens, Stagira, Macedonia, Sicily. These are the important city states. We already studied that. Alva? ಗ್ರೀಕ್ ನಗರ ರಾಜ್ಯಗಳು, ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ತನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗ್ರೀಕ್ ನಗರ ರಾಜ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ನ ಪ್ರಕಾರ ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನಗರ ರಾಜ್ಯ ಆಗಿತ್ತು. ಇದು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇರಲಿ, ನಗರ ರಾಜ್ಯ ಆಗಿತ್ತು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪುರಾತನ ಗ್ರೀಸ್ ದೇಶ ಹಲವಾರು ನಗರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು. ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ನಗರ ರಾಜ್ಯಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ಮಕ್ಕಳೇ, ಅದು ಯಾವುದು? ಸ್ಪಾರ್ಟಾ, ಅಥೆನ್ಸ್, ಸ್ಟ್ಯಾಗಿರಾ, ಸಿಸಿಲಿ, ಮೆಸೆಡೋನಿಯಾ, ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ನಗರ ರಾಜ್ಯಗಳಾಗಿತ್ತು. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ನಗರ ರಾಜ್ಯಗಳು, ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅದು ಸಣ್ಣ ನಗರ ರಾಜ್ಯಗಳಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಗಣರಾಜ್ಯಗಳಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಈ ನಗರ ರಾಜ್ಯಗಳ ಕುರಿತಾದಂತಹ ಅಧ್ಯಯನವೇ ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ಸಿಟಿ ಸ್ಟೇಟ್ನ ಅಧ್ಯಯನವೇ ರಾಜ್ಯ ಆಗಿತ್ತು. ಇದು ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ನ ಕಲ್ಪನೆಯ ರಾಜ್ಯ. ಸೊ ಲೇಟರ್ ದ ರೋಮನ್ಸ್ or in the Roman Empire, they called state as civitas. Civitas, C-I-V-I-T-A-S, civitas. It is a concept used by Romans in order to ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ರೋಮನ್ನರ ಪ್ರಕಾರ ರಾಜ್ಯ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸಿವಿಟಾಸ್ ಎನ್ನುವ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಅವರು ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ರೋಮನ್ನರ ಅರ್ಥ. ಅದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಥಿಂಕರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೇವ್ ದ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಟೇಟ್, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಕೌಟಿಲ್ಯ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ gave the idea of the state. So in India it is Kautilya who gave the idea of state in his monumental book called Arthashastra. Almost all of you know this book. Arthashastra was written by Kautilya. In his book Arthashastra, Kautilya also gave the interpretation regarding the state. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೌಟಿಲ್ಯನ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ, ಪುರಾತನ ಭಾರತದ ಚಿಂತಕರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖನಾದಂತಹ ಕೌಟಿಲ್ಯನು ಕೂಡ ರಾಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಂಥ, ಅವನು ಬರೆದಂತಹ ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಕುರಿತಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಅವನು ನೀಡ್ತಾನೆ. ಇದು ಪುರಾತನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ರೋಮನ್ನರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕೌಟಿಲ್ಯ ಇರ್ಬೋದು, ಇವರು ಪುರಾತನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಾದರೆ ಆಧುನಿಕ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಅಂದರೆ ಈಗ, ಸೊ ಮಾಡರ್ನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೇವ, ಸೊ ಯಾರು ಅದನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು? ಸೊ ಮಾಡರ್ನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ವಾಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಬೈ, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿದನ್ನ, 1 mark question it is, modern concept of the state was developed by Machiavelli. The modern concept of the state was developed by
Machiavelli. Machiavelli, a Italian political thinker who developed the modern concept of the state in his book The Prince. In his book The Prince, which was written in 1513. So be clear, students, it is a 1-mark question in the examination. Who developed the modern concept of state? Your answer should be Machiavelli developed the modern concept of the state. So there are 3 important 1-mark questions in here. First, you have to know what is the root word of state, that is Greek word polis. Then what is state according to Romans, that is civitas. And the third one is who developed the modern concept of the state. It is Machiavelli, Nicholas Machiavelli. So Machiavelli in his book The Prince in 1513, which was published in 1513. So 3 1 ಮಾರ್ಕಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲ ಪದ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷೆಯ ಪಾಲಿಶ್ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಆನಂತರ ರೋಮನ್ನರ ಪ್ರಕಾರ ರಾಜ್ಯ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ರಾಜ್ಯದ ಅರ್ಥ ಸಿವಿಟಾಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆನಂತರ ಆಧುನಿಕ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ರಾಜ್ಯ, ಇದನ್ನು ಮೊದಲು ಕೊಟ್ಟವರು ಯಾರು ಎನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಮೆಖಿಯವೆಲ್ಲಿ ಆಗಿರಬೇಕು. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೆಖಿಯವೆಲ್ಲಿ ಇಟಲಿಯ ಚಿಂತಕ. ಇವನು ತನ್ನ ಪುಸ್ತಕ ದ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಆಧುನಿಕ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ನಾವು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಸೆಸ್ ಸಮ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್. So first definition, very easy definition, was given by Woodrow Wilson. Woodrow Wilson has given a definition regarding the state. What he said, the state is the people. The state is the people organized. State is the people organized for law within a definite territory. Be clear, the state is the people organized for law within a definite territory. ಮೊದಲನೇ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನಾವು ವುಡ್ರೋ ವಿಲ್ಸನ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಈಸ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಫಾರ್ ಲಾ ವಿದಿನ್ ಎ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಟೆರಿಟರಿ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಭೂಪ್ರದೇಶ, ಟೆರಿಟರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭೂಪ್ರದೇಶ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಭೂಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಸಂಘಟಿತಗೊಂಡ ಜನಸಮುದಾಯವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಭೂಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಸಂಘಟಿತಗೊಂಡ ಜನಸಮುದಾಯವೇ ರಾಜ್ಯ. ಬಹಳ ಈಸಿಯಾಗಿ ಈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ, ಅಂದರೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಘಟಿತರಾದಂತಹ ಒಂದು ಜನಸಮುದಾಯ, ಅವರನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರೆಯಬಹುದು. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದ ಫಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಬ್ಲಂಟಾಸ್ಕಿ, Professor Bluntasky gave the definition regarding the state. What he said, the state is a politically organized people. The state is a politically organized people in a definite territory. Almost similar definition. The state is a politically organized people in a definite territory. ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಭೂಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಸಂಘಟಿತಗೊಂಡ ಜನಸಮುದಾಯ, ಪೊಲಿಟಿಕಲಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್, ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಸಂಘಟಿತಗೊಂಡ ಜನಸಮುದಾಯ, ಅದು ರಾಜ್ಯ ಎಂದು ಇವನು ಕರೀತಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೂರನೇ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನಾವು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೋಡುವಂತಹ ಪುರಾತನ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇದು. ಅದು ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್. ವಾಟ್ ಹಿ ಸೆಡ್, the state is the union of families and villages. The state is the union of families and villages having for its end means goal. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೋಲ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ಸ್ ಎಂಡ್ ಎ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಲೈಫ್. ಎ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಲೈಫ್. ವಿ ಮೀನ್, ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎ ಹ್ಯಾಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾನರೇಬಲ್ ಲೈಫ್.
ಹ್ಯಾಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾನರೇಬಲ್ ಲೈಫ್ ಅಂದರೆ ಸಂತೋಷದಾಯಕವಾದ, ಹಾನರೇಬಲ್ ಗೌರವಯುತವಾದ, ಸಂತೋಷದಾಯಕವಾದ ಮತ್ತು ಗೌರವಯುತವಾದಂತಹ ಜೀವನ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದಂತಹ, ನಿಖರವಾದಂತಹ ಮತ್ತು ಸೆಲ್ಫ್ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್, ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾದಂತಹ ಜೀವನ. ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸಂತೋಷ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳಾಗಿರ್ತೇವ, ಯಾವಾಗ ನಾವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತೇವ, ಆಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನವೂ ಕೂಡ ಸಂತೋಷದಾಯಕವಾಗಿರ್ತದೆ, ಗೌರವಯುತವಾಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಸಂತೋಷದಾಯಕವಾದ, ಗೌರವಯುತವಾದಂತಹ ಮತ್ತು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾದಂತಹ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲೇಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಮಗಳು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಗಳು ಜೊತೆ ಸೇರಿರುವಂತಹ, ಒಗ್ಗೂಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೇ ರಾಜ್ಯ. ಸೊ ಬಹಳ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ಮತ್ತು ಗೌರವಯುತವಾದಂತಹ, ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾದಂತಹ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡಲು ಕೆಲವೊಂದು ಕುಟುಂಬಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಗಳು ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೇ ಅದು ರಾಜ್ಯ. ಇದು ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ನ ಕಲ್ಪನೆಯ ರಾಜ್ಯ. ಸೊ ಈ ಮೂರು ಡೆಫಿನೇಷನ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟೇಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟೇಟ್? ನೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪೊಲಿಟಿಕಲಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಪೀಪಲ್. ಫಾರ್ 2 marks you must give this answer. State is a politically organized people within a definite territory. Within a definite territory. So politically organized people within a definite territory. So you have to be clear that the state means politically organized people within a definite territory. ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಭೂಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಸಂಘಟಿತಗೊಂಡಂತಹ ಜನಸಮುದಾಯವನ್ನು ನಾವು ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಕರೆಯಬಹುದು. ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ, ಸ್ಟೇಟ್ ಈಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟೇಟ್ ಮೀನ್ಸ್? ಸ್ಟೇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಟುಗೆದರ್, group of people organized together within a definite territory, within a definite territory, organized together within a definite territory, which is not subject to, which is not subject to any outside control, any outside control. So this is very clear. State means a group of people organized together within a definite territory which is not subject to any outside control. ಯಾವುದೇ ಬಾಹ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಒಳಪಡದೆ, ಯಾವುದೇ ಬಾಹ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಒಳಪಡದೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಸಂಘಟಿತಗೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ಜನಸಮುದಾಯವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಎಂದು ಕರೆಯಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಬಾಹ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಒಳಪಡದೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಸಂಘಟಿತಗೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ಜನಸಮುದಾಯವನ್ನು ನಾವು ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಕರೆಯಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಟುಗೆದರ್ ವಿದಿನ್ ಎ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಟೆರಿಟರಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ಎನಿ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ regarding a 2 mark. You can write either this or this definition regarding the meaning of the state. ರಾಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ 2 ಮಾರ್ಕಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರೆ ನೀವು ಇದು ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಒಂದನ್ನು ಬರೆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಬೈ ದಿಸ್ I hope you are very clear regarding the meaning on and definitions of the state. So regarding this, the state is one of the supreme human association. It is also 1 mark question, which is considered as a supreme human association. The answer should be the state. The state is the supreme human association. ರಾಜ್ಯ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪರಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ಸಂಸ್ಥೆ.
ಇನ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ ದೆರ್ ಆರ್ ವೇರಿಯಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಸ್. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇದೆ, ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇರ್ತವೆ. ದೆರ್ ಆರ್ ವೇರಿಯಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಸ್. ಅಮಾಂಗ್ ದೀಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಸ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಹ್ಯೂಮನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್. ಎಲ್ಲ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ತುಂಬ ಮಹತ್ವದ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡ್ತದೆ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳು ಇದನ್ನು. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ Greeks and also according to Aristotle, the state is a natural and a moral institution. ಗ್ರೀಕರಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ನ ಪ್ರಕಾರ ರಾಜ್ಯ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಮತ್ತು ನೈತಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡ್ತದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ವಾಟ್ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಸೆಡ್, ಸ್ಟೇಟ್ ಈಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಸೇಕ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದೇಯರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. The state is organized or established for the sake of the people. ರಾಜ್ಯ ಯಾರಿಗಾಗಿ ರಚನೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ? ಜನರಿಗಾಗಿ ರಚನೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು, ನಮಗಾಗಿ ರಚನೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದೇಯರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ರಾಜ್ಯ ನಮಗಾಗಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಾಗಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ? ನಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದೊಂದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದಂತಹ ಮತ್ತು ನೈತಿಕವಾದಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಂದು ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ನೌ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್. ವಾಟ್ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಸೆಡ್, ವಿದೌಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಲಿವ್. ಇಫ್ ಎನಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಲಿವ್ ಇನ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ or in the state, he cannot be called, he cannot be considered as a citizen or individual. He may be a god or a beast, what Aristotle said. If an individual does not want to live in the state, he cannot be considered as a individual or human being. He may be a god or beast. ಒಂದು ವೇಳೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಮಾಜ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಅವನು ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲ, ಅವ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲ, ಅವ ಒಂದು ದೇವರಾಗಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ದೆವ್ವವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬದುಕಲು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ನಾವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇರಲೇಬೇಕು. ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ, ವಿ ಆರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಎನಿಮಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾಕೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಎನಿಮಲ್? ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಅವರ್ ನೀಡ್ಸ್, ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಅವರ್ ವಾಂಟ್ಸ್, we must have the help of other individuals in the society ಅಲ್ವಾ? ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು, ನಮ್ಮ ಆಶಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಮಾಜದ ಇತರರ ನೆರವು, ಸಹಾಯವನ್ನು ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಸಮಾಜ ನಮಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯ, ರಾಜ್ಯ ನಮಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವನೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ರಾಜ್ಯ ನನಗೆ ಬೇಡ, ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅವನು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಒಂದ ದೇವರಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ದೆವ್ವವಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಈಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಸೊ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಲಿವ್ ವಿದೌಟ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಎ ಸಿವಿಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ವಿದೌಟ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್. ಒಂದು ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜವನ್ನು ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ರಾಜ್ಯ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ನಮಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್. ಎಸ್, ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್. ರಾಜ್ಯದ ಮಹತ್ವ ಏನು, ಯಾಕಾಗಿ ನಮಗೆ ರಾಜ್ಯ ಬೇಕು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್, studied that the state is a natural and a moral institution, and more than that, state is inevitable to every individual. Without state we cannot live. A civil society cannot be possible without the state. ಒಂದು ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜ ಅಂತ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಅನಿವಾರ್ಯ ನಮಗೆ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ರಾಜ್ಯದ ಉಪಯೋಗಗಳು ಏನು ಎನ್ನುವುದನ್ನು. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್, ಎ 5 mark question will be asked in the examination regarding the ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್. ರಾಜ್ಯದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ 5 ಮಾರ್ಕಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಎನ್ಶ್ಯೂರ್ಸ್, ಖಾತ್ರಿಗೊಳಿಸುವುದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಎನ್ಶ್ಯೂರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎನ್ಶ್ಯೂರ್ಸ್ ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಟು ಪೀಪಲ್. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಟು ಪೀಪಲ್, ಜನರಿಗೆ ಆಂತರಿಕ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಕೊಡ್ತದೆ. ಅಂದರೆ the state is providing protection to the people. Imagine if the state is not there,
The society cannot be protected by our enemies within the society and from the outside the society. ಸಮಾಜದ ಒಳಗೂ ವೈರಿಗಳಿರ್ತಾರೆ, ಸಮಾಜದ ಹೊರಗಿಂದ ನಮಗೆ ವೈರಿಗಳಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಸಮಾಜದ ಒಳಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಸಮಾಜದ ಒಳಗೆ ಅಶಾಂತಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವವರು ಇರ್ತಾರೆ. ಪೀಪಲ್ ಮೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ, ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ, ಆರ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ವಶನ್ ದ ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಭಂಗ ತರುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಂಥದ್ದು, ಜನರ ನಡುವೆ ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇದು ರಾಜ್ಯದ ಕೆಲಸ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ, ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದ ಪೀಪಲ್ ವಿದಿನ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಆಂತರಿಕ ಭದ್ರತೆ. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎನಿಮಿ ಕಂಟ್ರಿ. ವೈರಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ರಾಜ್ಯ ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಮಾಡ್ತದೆ. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ಸ್ ದ ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಡರ್. ಮೇಂಟೈನ್ಸ್ ದ ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಡರ್, ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತದೆ. ಇಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ, ದ ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಮೇಂಟೈನ್ಡ್. ದ ಟೋಟಲ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮೇ ಬಿ ದೇರ್. ದ ಸೊಸೈಟಿ ಮೇ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನಾರ್ಕಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಲ್ವಾ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಆಗ ಸಮಾಜ ಅರಾಜಕತೆಯತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅರಾಜಕತೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತವಾದಂತಹ ಸಮಾಜವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾನೂನು ಅನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸ್ಟೇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಲಾ, ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ಮಾಡ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ದ ಲಾ, ಅದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಎನಿಬಡಿ ಡಿಸೊಬೇ ದ ಲಾ, ಯಾರಾದರೂ ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸದೇ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರೆ, ಡಿಸೊಬೇ ದ ಲಾ, ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಪನಿಷ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಅವನನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸುವಂಥ ಅಧಿಕಾರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಮಾಡ್ತದೆ. ದೆನ್ ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಟು ದ ಪೀಪಲ್, ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ. ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನ್ಯಾಯ. ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಲಾ and the law is made for the interest of the society, and if any individual violates the law, then he can be punished. If anybody goes against the interest of another individual, then he can be punished under the law of the country. So whenever there is an injustice in the society, then the law will prevent them to do that ಅಲ್ವಾ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತಾರಾ, ಆಗ ರಾಜ್ಯ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಅವರನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಅನ್ಯಾಯ ಆಗದಂತೆ ತಡೀತದೆ. ಈಗ ಸ್ವತಃ ನಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಅನ್ಯಾಯ ಆದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ, ಕೋರ್ಟ್ ಮೂಲಕ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನ್ಯಾಯ ಏನಿದೆ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಟ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ಸ್ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷಸ್ ಪೀಸ್. ಇಟ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ಸ್ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷಸ್ ಪೀಸ್. ಪೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಂತಿ. ಜನರ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ, ಜನರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನೆಲೆಗೊಳಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಮಾಡ್ತದೆ. ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋದಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು. ಸೊ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕು. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ವಿ ಆರ್ ದ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್, ವಿ ಆರ್ ಸೆಲ್ಫಿಶ್ ಇನ್ ನೇಚರ್, ವಿ ಆರ್ ಈಗೋಯಿಸ್ಟಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್, ವಿ ಆರ್ ಕ್ವಾರಲ್ಸಮ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಿದ್ರೆ. ನಾವು ಜಗಳಗಂಟಿಗಳು. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೇಸ್ಟ್, ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆರ್ ದ್ಯಾರ್, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆರ್ ದ್ಯಾರ್, ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದ್ಯಾರ್. ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಹಂಕಾರಿಗಳು, ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳು. ನಮಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಟೇಸ್ಟಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಶಾಂತಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಅಶಾಂತಿ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮುಟ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಡೀ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗಲಭೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತದೆ.
ಸೊ ಆಗ ರಾಜ್ಯ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸುವಂಥ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ಜನರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಿದೆ. ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ ರಾಜ್ಯ. ಸೊ ಇಟ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ಸ್ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್. ದೆನ್ and very importantly, the state provides basic facilities to the people like health, education, then food, clothing, shelter, etc. ಬೇಸಿಕ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್, ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ. ಒಂದು ವೇಳೆ ರಾಜ್ಯ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲಭೂತ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಏನಿದೆ ಅದು ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಹೆಲ್ತ್, ಎಜುಕೇಷನ್, ಆರೋಗ್ಯ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಆಹಾರ, ವಸತಿ, ಬಟ್ಟೆ, ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು. ಎಲ್ಲ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಬೇಸಿಕ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಟು ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ ಈಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಸ್ಟೇಟ್. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೂ ಕೂಡ ಕನಿಷ್ಠ ಜೀವನದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆ ನಂತರ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಹೇಳೋದಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ದ ರೈಟ್ಸ್, ನಾಟ್ ಲಾಸ್ಟ್, ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ದ ರೈಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಬರ್ಟೀಸ್ ಟು ದ ಪೀಪಲ್. ಜನರಿಗೆ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಎಂಜಾಯ್ ದ ರೈಟ್ಸ್, we cannot enjoy the liberties. We have fundamental rights, we have civil rights, economic rights, political rights. So all these rights are provided by the state through the constitution ಅಲ್ವಾ. ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯ ನಮಗೆ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಹಕ್ಕುಗಳು ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವೂ ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್ ದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಟು ದ ಪೀಪಲ್. ಇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್, EXTENDS, ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಟು ದ ಪೀಪಲ್. ಅಂದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಜನರಿಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇನ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ನೀಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಬೈ ದ ಸ್ಟೇಟ್. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವರ್ಗಗಳು ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯದ ರಕ್ಷಣೆಯ ಅಗತ್ಯತೆ ಇದೆ, ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಅಗತ್ಯತೆ ಇದೆ. ಯಾರು? ದ ಓಲ್ಡ್ ಪೀಪಲ್, ಸಿಕ್ ಪೀಪಲ್, ದ ವಿಡೋಸ್. ದೇ ನೀಡ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ದ ಡಿಸೇಬಲ್ಡ್ ಪೀಪಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಟು ದೀಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ರಕ್ಷಣೆ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವೃದ್ಧರು ಅಥವಾ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೀಡಾದವರು ಅಥವಾ ವಿಧವೆಯರು, ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಸುರಕ್ಷತೆ ಅಗತ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಕೊಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಅವರ ಬದುಕು ಶೋಚನೀಯವಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ವಿಡೋ ಪೆನ್ಷನ್ಸ್ ಟು ದ ಪೀಪಲ್. ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಟು ದ ಪೀಪಲ್, ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಟು ದ ಪೀಪಲ್. The state provides old age benefits to the people only to provide security to their life. ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ವೇತನ ಅಥವಾ ವಿಧವಾ ವೇತನ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಯೋಜನೆ, ಇದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ ನಾವು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಕೈಗೊಂಡಂತಹ ಕೆಲವು ಕ್ರಮಗಳು. ಸೊ ಆ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಅವರ ಅವಶ್ಯಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಟು ದ ಪೀಪಲ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಇಷ್ಟು 7 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳಿದೆ, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ. 7 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಟು ದ ಪೀಪಲ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಆಂತರಿಕ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತದೆ. ಎರಡನೇದು ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತದೆ. ಮೂರನೇದು ಜಸ್ಟಿಸ್ ಟು ದ ಪೀಪಲ್, ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ. ದೆನ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ಸ್ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷಸ್ ಪೀಸ್, ಜನರ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ. ದೆನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಟು ದ ಪೀಪಲ್ ಲೈಕ್ ಹೆಲ್ತ್, ಎಜುಕೇಷನ್, ಫುಡ್, ಕ್ಲೋದಿಂಗ್ ಎಸೆಟ್ರಾ. ಜನರಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ. ಆ ನಂತರ ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ದ ರೈಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಬರ್ಟೀಸ್ ಟು ದ ಪೀಪಲ್, ಜನರ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಥವಾ ಕೊಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಟು ದ ಪೀಪಲ್, ಜನರಿಗೆ
ಸಾಮಾಜಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಟುಡೇ ವಿ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್. And most importantly, the modern state is called a welfare state. That is very important, students. Modern state is called as a welfare state. What is a welfare state? There may be a question. What is a welfare state? Welfare state is that state which serves the people. Welfare state is that state which serves the people from birth to death. It that state which serves the people from birth to death. Birth to death. By providing all the basic facilities, like food, clothing, shelter, etc. Food, clothing, shelter, etc. Or in other words, we can say that welfare state is that state which serves the people from womb to tomb. ಆದಿಯಿಂದ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ, ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟು ಎಂಡ್ ಅಂತೇಳಿ, ಆದಿಯಿಂದ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ. ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ ವಿಚ್ ಸರ್ವ್ಸ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಫ್ರಮ್ ಬರ್ತ್ ಟು ಸ್ಟೇಟ್. ಸೊ ಸರ್ವಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ, ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತಹ ರಾಜ್ಯ ಇದು. ಅಂದರೆ ಜನರನ್ನು ಆದಿಯಿಂದ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ. ಮಾಡರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಈಸ್ ಎ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಆಧುನಿಕ ರಾಜ್ಯಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕಲ್ಯಾಣ ರಾಜ್ಯಗಳು, ಸುಖಿ ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಕಲ್ಯಾಣ ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ಸುಖಿ ರಾಜ್ಯ. ಈ ರಾಜ್ಯ ಜನರನ್ನು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಸಾಯುವ ತನಕವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ. ಹೇಗೆ? ಬೈ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್, ಎಲ್ಲ ಮೂಲಭೂತ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದರ ಮೂಲಕ. ಯಾವುದೆಲ್ಲ? ಆಹಾರ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಹಾರ, ಕ್ಲೋದಿಂಗ್ ಬಟ್ಟೆ, ಆನಂತರ ಶೆಲ್ಟರ್ ವಸತಿ. ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್, ಯಾವುದೇ ತಾರತಮ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೂ ಕೂಡ ರಾಜ್ಯ ಈ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸ್ತದೆ. ಸೊ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ, ಮಗು ಹುಟ್ಟುವ ಮೊದಲೇ ರಾಜ್ಯ ನಮಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ. ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ವೂಂಬ್, ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ. ದೆನ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಶಿಕ್ಷಣ, ದೆನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್, ಉದ್ಯೋಗ, ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಪೆನ್ಷನ್ಸ್, ಅಥವಾ ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನಗಳು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ಇದನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ರಾಜ್ಯ ನಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಧುನಿಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸುಖಿ ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ ಅಥವಾ ಕಲ್ಯಾಣ ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಸೊ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ 2 mark question. What is a welfare state? Welfare state is that state which serves the people from birth to death, or by birth to death, by providing all the basic facilities like food, clothing, shelter, etc. ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ಆದಿಯಿಂದ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಜನರನ್ನು ಸಲಹುತ್ತಾ ಜನರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳಾದ ಆಹಾರ, ಬಟ್ಟೆ ಬರೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಇದನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ತದೆಯೋ ಆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಕಲ್ಯಾಣ ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್, ಮೀನಿಂಗ್, ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್. ರಾಜ್ಯದ ಅರ್ಥ, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ಹಾಗೆ ಅದರ ಮಹತ್ವ, ಇಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 1 ಮಾರ್ಕು, 2 ಮಾರ್ಕು, ಅದು 5 ಮಾರ್ಕಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇದೆ. ಸೊ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್, 5 mark question ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ಆ್ಯಂಡ್ various 2 mark and 1 mark questions are also there. We already mentioned that in while taking the class. So class ತೆಗೊಳ್ಳುವಾಗ ನಾನು ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ today it is enough, students. So have a good day. Thank you.